Hello friends, myself Anand Hul. Welcome you to the period of English. In our previous period, in our previous two periods, we are learning the poem The Inchcap Rock written by Robert Southey. In the previous 10 stanzas, Southey has depicted the story of Abbot of Aberbrothock and Sir Ralph. The poem begins on a calm note. The waves were flowing over the Inchcap Rock without any impact on the rock. The Abbot of Aberbrothock had placed the bell on the Inchcap Rock to warn the sailors about the dangerous rock. When the sea pirate Ralph saw the bell, he felt very jealous of the abbot and his popularity. So he decided to cut the bell. He asked his men to sell him to the bell. He cut off the rope of the bell and the bell went down with a gurgling sound. Ralph felt very happy because he has destroyed the name of Aberbrothock. Such things were seen in the previous 10 stanzas. Now, in the remaining stanzas, we have to see what Southey has depicted. The next stanza. Sir Ralph, the rover, sailed away. He scoured the sea for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland shore. What Southey has said in it? He has said that Ralph sailed away in search of ships to loot. Plundering. What is plundering? When the pirate looted the people on other ships. This is the picture of it. Ralph went away in search of ships to loot, which lasted for many days. For many days, he looted the ships. Having grown rich with the plunder, those things which were looted by him, with the help of that loot, he grown rich. And having grown rich with the plunder, he heads towards the Scotland shore. He headed towards the Scotland shore. काय म्हणायचं आहे राल्फला, काय म्हणायचं आहे साऊदींना या स्टांजाच्या माध्यमातून? जसं म्हटलं गेलेलं आहे, सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे. ही वेंट अवे आफ्टर कटिंग दॅट बेल. अँड अनेक दिवस त्यांनी समुद्रात प्रवास केला, स्कोर्ट केलं ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे. ट्रॅव्हल्ड फ्रीली. ही ट्रॅव्हल्ड फ्रीली इन द सी. कशा करता? अँड ग्रो रिच विथ द प्लंडर्ड स्टोअर. अनेक जहाजांना त्यांनी त्याच्यानंतर लुटलं आणि लुटलेल्या संपत्तीतनी तो अत्यंत धनवान झाला, रिच झाला ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे. ही स्टीयर्स. व्हॉट इज स्टीयर्स? डायरेक्ट्स द कोर्स ऑफ द शिप. नंतर त्यांनी आपल्या जहाजाची दिशा वळवली. कुठे? ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलंड शोअर. तो नंतर स्कॉटलंडकडे जाण्याच्या दिशेने तो आता निघतो आहे. नंतरच्या संजामध्ये सो थिक अ हेज. हेज ज्याला आपण म्हणूया थिन मिस्ट, जे या ठिकाणी आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर किंवा स्क्रीनवर जे पिक्चर आपल्यासमोर येऊन राहिलेलं आहे, दॅट इज ऑफ हेज. थिन मिस्ट आहे ही एक. अंधुक वातावरण, सगळं काही दिसत असं आहे. ओव्हरस्प्रेड द सी. सो थिक अ हेज ओव्हरस्प्रेड द सी, द स्काय. They cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day. At evening it had died away. What is Southey saying in this stanza? He is saying about the surrounding,
The surrounding is hazy. He is telling us that the surrounding of the sea is hazy and the visibility is very poor. One cannot see in the sea. The wind had been blowing strong all day. The wind was blowing very strong. The complete day has now stopped. But at present it is stopped. म्हणजेच so thick a haze overspread the sky. पूर्ण आकाशात धुंद पसरलेली आहे. कुठलीही गोष्ट दिसेनाशी झालेली आहे. म्हणूनच म्हटलं गेलेलं आहे की दे कॅनॉट सी द सन ऑन हाय. म्हणून आकाशात असणारा सूर्य सुद्धा इतकी धुंद पसरलेली आहे की आकाशात अस्तित्वात असणारा सूर्य सुद्धा त्यांना दिसत नाही आहे. द विंड हॅड ब्लोन अ गेल ऑल डे. गेल म्हणजे या ठिकाणी स्ट्रॉंग विंड. दिवसभर वारा जोराचा वाहून राहिलेला आपल्याला दाखवला जातो आहे. दिवसभर वारा अत्यंत वेगाने वाहत होता. बट ॲट इव्हिनिंग इट हॅड डाईड अवे. पण जशी संध्याकाळ होते आहे, संध्याकाळचं वेळ दाखवले जाते आहे की त्यावेळेस वारा अचानक थांबतो आहे. वाराची गती अत्यंत मंदावते आहे. त्यानंतरच्या संघामध्ये काय म्हणताय? ऑन द टेक द रोवर टेक्स हिज स्टँड. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. What is Saudi saying here? He is saying that as Sir Ralph stands on his deck, when Sir Ralph stands on his deck, he and his crew, the members which are present there, he and his crew are unable to see the land because of that mist. They are unable to watch that land because it is already dark. संध्याकाळचा वेळ झाला, रात्रीची वेळ सुरू झालेली होती आणि म्हणून त्याला सीशोर लँड कुठेही दिसत नव्हती. But Sir Ralph expressed hope that it would soon be bright because of the rising moon. Moon is about to rise, and so in the light of that moon we can see everything. This is the hope presented here by the rover. काय म्हणतात पुन्हा एकदा आपण पाहूया. On the deck the rover takes his stand. Sir Ralph आपल्या शिपवर आपली जागा घेतो आहे. He is standing on his ship. So dark it is, they see no land. इतकं अंधार पसरलेला आहे, रात्रीची वेळ झालेली आहे, अंधार पसरलेला आहे सगळीकडे की त्यांना कुठलीही जमीन समोर दिसत नाही आहे. म्हणजे कुठेही किनारा त्यांना दिसत नाही आहे. कोट सर राल्फ. कोट म्हणजे सेड. पुन्हा एकदा ओल्ड इंग्लिश. सर राल्फ म्हणतोय की इट विल बी लाइटर सून. लवकरच प्रकाश होईल आहे. कारण फॉर देअर इज द डॉन ऑफ द रायझिंग मून. लवकरच चंद्रोदय होणार आहे आणि चंद्राच्या प्रकाशामध्ये आपल्याला सगळं काही व्यवस्थित पुन्हा एकदा दिसेल आहे. म्हणजे समोर किनारा आहे नाही आहे, कुठे आहे हे सुद्धा आपल्याला दिसेल. अशा प्रकारातलं मत या ठिकाणी राल्फ आपलं या ठिकाणी व्यक्त करताना दिसतो आहे. त्यानंतरच्या संघामध्ये काय म्हणताय? कास्ट हिअर सेड वन द ब्रेकर्स रोर. फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर द शोर. नाउ वेअर वी आर आय कॅनॉट टेल, बट आय विश आय कुड हिअर द इंच कॅप बेल. काय म्हणता इथे साऊदी? तर साऊदी या ठिकाणी म्हणताहेत वन ऑफ हिज मेन suggests that the sound of the waves crashing against the coast can be heard. Can't hear म्हणजे can hear. They can hear the sound of the waves crashing into the shore. They are able to hear it, making him think that they might be near the shore. And this helps
them to know that they are near the shore, but he is not sure and wish he could hear the missing Inchcap bell so that he would knew for sure where they were. For that he would know for sure where they were. काय म्हटलं जातं या स्टांजामध्ये? दे कॅन हिअर. काय म्हणतायत? कान्स्ट हिअर सेड वन द ब्रेकर्स रोअर. रोअर या ठिकाणी रोअर म्हणजे लाऊड नॉईज. समुद्रावर जेव्हा लाटा, समुद्राच्या लाटा जेव्हा कोस्टल एरियाकडे येतात त्यावेळेस त्यांचा जो आवाज होतो तो आवाज त्यांना ऐकायला येतो आहे. दे कॅन हिअर द साऊंड ऑफ दॅट वेव्स क्रॅशिंग द शोअर. किनाऱ्यावर येत असताना आवाज जो होतो आहे लाटांचा तो त्यांना ऐकू येतो आहे. फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर द शोअर. आणि म्हणूनच तो म्हणतो आहे, तो व्यक्ती त्या जहाजावरचा खाला तो जो याचा क्रू मेंबर आहे, जो याच्यासोबत राजसोबत गेलेला व्यक्ती असावा, तो म्हणतो आहे की फॉर मी थिंक. फॉर मी थिंक. मी थिंक म्हणजे या ठिकाणी इट सीम्स टू मी. इट सीम्स टू मी म्हणजेच आय थिंक वी शुड बी नियर द शोअर. आपण कुठेतरी जवळच, किनाऱ्याच्या जवळच आहो असं तो आपलं मत व्यक्त करतो आहे. नो वेअर वी आर आय कॅनॉट टेल. नाऊ वेअर वी आर आय कॅनॉट टेल. आता सध्या आपण कुठे आहोत हे मात्र आपण सांगू शकत नाही. पण बट आय विश, मला ही अपेक्षा आहे, मला असं वाटते की आय कुड हिअर द इंचकॅप बेल. आपल्याला त्या बेलचा आवाज, इंचकॅप बेलचा आवाज नक्कीच ऐकू येईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त केली जाते आहे. पण मित्र हो, आपल्याला पहिलेच माहीत झालेलं आहे की सर राल्फनी ती इंचकॅप फ्लोटवरनं बेल कापून टाकली होती. बट हिअर, पण या ठिकाणी हा क्रू मेंबर ही अपेक्षा करतो आहे की हे ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथकनी जे चांगलं कार्य केलेलं आहे, जी बेल त्या इंचकॅप रॉकच्या ठिकाणी इंचकॅप फ्लोटवर लावली होती, तिचा आवाज आपल्याला ऐकू येईल ही अपेक्षा कोण करत आहे मित्र हो? तर सर राल्फ सोबत असलेला हा जो पायरेट आहे, याच्या सोबत असलेला जो क्रू मेंबर आहे, तोच मेंबर ही अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आहे. म्हणजेच कदाचित त्यांच्या डोक्यातनं सुद्धा ही गोष्ट निघून गेली असावी की सर राल्फ जो पायरेट आहे त्यांनी ती इंचकॅप बेल तिथून तोडलेली आहे. दे हिअर नंतरच्या सांजामध्ये, इन द नेक्स्ट सांजा काय म्हणताय पहा रॉबर्ट सवदी. दे हिअर नो साऊंड. द स्वेल इज स्ट्रॉंग. दो द विंड हॅड फॉलन, they drift along till the vessel strike with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcap rock. What is Saudi saying here? They are unable to hear anything over the waves and thought there is no wind. And though there is no wind, their ship has drifted off towards the Inchcap rock. What Saudi is saying? He is saying they are unable to hear anything over the waves, and though there is no wind, their ship has drifted off towards the Inchcap rock, and before they even realize it that they are near the Inchcap rock, the ship violently collide with the rock. This is the irony of it, friends. यालाच आयरनी म्हणतात की जे दुसऱ्याकरता आपण करतो आहे, दुसऱ्यांना गड्ड्यात टाकण्याकरता करतो आहे, त्याच्यामध्येच आपण स्वतःही पडण्याची शक्यता असते. दिस इज द आयरनी. काय म्हणता इथे मित्र हो? दे हिअर नो साऊंड. कुठल्याही प्रकारातला आवाज त्यांना आता ऐकू येत नाही आहे. दे स्वेल. व्हॉट इज? दे स्वेल इन इज स्ट्रॉंग. स्वेल म्हणजे ज्याला आपण टाईड म्हणूया. काय तर आपल्याला या ठिकाणी लाटांचं चित्र दिसते आहे. लाटा भरती आलेली आहे असं समजा. त्या ठिकाणी भरती आली आहे. दे हिअर नो साऊंड. द स्वेल इज स्ट्रॉंग. भरती जबरदस्त त्या ठिकाणी दिसते आहे. लाटा. दो द विंड हॅड फॉलन. जरीही
वाऱ्याचा वेग मंदावला असला तरी दे ड्रिफ्टेड अलॉंग, ते ड्रिफ्ट झालेले आहेत. ड्रिफ्ट, मूव स्लोली, दे आर मूविंग स्लोली, दे आर मूविंग. वेअर दे आर मूविंग? दे आर मूविंग, दे डोंट नो वेअर दे आर मूविंग, बट इट इज देअर फेथ दॅट दे आर मूविंग टुवर्ड्स दॅट इंच कॅप रॉक. काय होत्या समोर पुन्हा? ते हळूहळू ड्रिफ्ट करतायत, मूव्ह करतायत, स्लोली मूव्ह करतायत, टिल द वेसल, वेसल म्हणजे या ठिकाणी ती शिप, स्ट्राइक्स विथ अ शिवरिंग शॉक. एकदम सगळ्यांना जोरदार धक्का लागतो, कारण त्यांची शिप जी वाहवत चाललेली आहे, जी ड्रिफ्ट करता आहे, ती ड्रिफ्ट करता करता त्या पेरिलियस, ज्याला आपण डेंजरस म्हणतो आहे, त्या डेंजरस रॉकवर त्यांचं वेसल, त्यांची शिप जाऊन आघात करते, आदळते, आणि त्याचा तो धक्का त्यांना लागतोय. आणि तेवढ्यात त्यांच्या मुखातनं आवाज निघतोय, ओ ख्राइस्ट. जसं आपण म्हणतो अरे देवा, तसंच इंग्लिश लोक त्यांचा जो धर्मसंस्थापक आहेत, त्यांचे जे धर्मसंस्थापक आहेत जीसस क्राइस्ट, त्यांच्या हे नावं घेऊन या ठिकाणी तशाच प्रकारातलं उद्गार या ठिकाणी आपल्याला काढताना दिसतात. जसं आपण अरे देवा म्हणतो, ते म्हणतात ओ क्राइस्ट, इट इज द इंच कॅप रॉक. आपण इंच कॅप रॉकवर येऊन आदळलेले आहोत. अशा प्रकारातली जाणीव त्यांना व्हायला लागते आहे, कारण त्यांना एक जबरदस्त धक्का बसला आहे, त्यांच्या शिपला जबरदस्त धक्का बसला आहे. आणि त्या धक्क्याच्या आघातातनं आता शिप ही बुडल्याशिवाय राहणार नाही आहे. म्हणून समोरच्या स्टांजाजमध्ये साऊदी काय म्हणतायत पहा. सर राल्फ द रोवर tore his hair. He crushed himself in his despair. He crushed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. What Saudi is saying? Saudi is saying that the regretful Sir Ralph tore his hairs. He is tearing his hairs and crushed himself for cutting off the bell from the rock, as he lost all his hope. His ship sank with water entering from all sides. काय साऊदी इथे वर्णन करत आहेत तर सर राल्फ द रोवर टोअर हिज हेअर. जसं त्याच्या लक्षात येते की आपण इंचकॅप रॉकवर येऊन आदळलेलो आहोत, सर राल्फ आपल्या डोक्यावरचे केस ओढायला सुरुवात करतोय. टोअर म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला जसं म्हणता येईल आहे पुल्ड हार्ड, ओढतोय आपले केस. ही क्रश हिमसेल्फ, स्वतःला कोसतोय तो आता. हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेअर. व्हॉट इज डिस्पेअर? अ स्टेट इन विच ऑल होप इज लॉस्ट, ज्याला आपण म्हणतो की एक ही अशी अवस्था आहे की त्या अवस्थेमध्ये तुमच्या सर्व आशा अपेक्षा ज्या असतात या संपुष्टात आलेल्या असतात. आणि म्हणूनच इथे म्हटलं गेलेलं आहे ही क्रस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेअर. त्या स्टेटमध्ये तो आता पोहोचतोय की तो सगळी काही आता अपेक्षा हरवून बसतो आहे. द वेव्स रश इन एव्हरी साइड. तो आघात इतका जबरदस्त होता की तिचं जहाज आता बुडायला लागते आणि सगळीकडून त्यांच्या जहाजांमध्ये या लाटा शिरायला लागतायत, पाणी शिरायला लागते आहेत. द वेव्स रश इन एव्हरी साइड. प्रत्येक दिशेनी, प्रत्येक साइडनी यांच्या त्या लाटा आता शिरायला लागतायत. द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाईड. आणि ती जी भरती आली होती, जी टाईड आली होती, भरती ज्याला म्हणतो आपण, त्या भरतीमध्ये यांचं जहाज आता डुबायला लागलेलं आपल्याला दिसते आहे. म्हणजे कुठेतरी ते आधी जे आपण प्रॉवर्ब्स पाहिले होते ते प्रॉवर्ब्स या ठिकाणी आपल्याला तंतोतंत खरे होताना दिसत आहेत. अँड दिस इज द आयरनी ऑफ लाईफ, की जे आपण दुसऱ्याकरता अपेक्षित करतो त्यामध्ये आपण केव्हा अडकून जाऊ हे सांगता येत नाही. म्हणूनच म्हटलं जाते सो यू रीप, ज्याला आपण म्हणतो जे पेराल तेच उगवेल. ॲज यू सो शाल यू रीप. जे पेरत आहात तेच उगवते मित्र हो. किंवा टिट फॉर टॅट,
जसेच तसे. सर राल्फनी जे दुसऱ्यांकरता या ठिकाणी अपेक्षित केलं होतं तीच कृती त्याच्याच संदर्भात घडते आहे. कुठेतरी एक सुपर नॅचरल एलिमेंट सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो आहे की सर राल्फनी जे वाईट कृत्य केलं आहे तेच वाईट कृत्य त्याच्याही संदर्भात आपल्याला या ठिकाणी घडते आहे. म्हणजे नशीब हे कशा पद्धतीने कलाटणी घेते आणि कशा पद्धतीने दुसऱ्याकरता केलेल्या गड्ड्यामध्ये आपण स्वतःच अडकतो, स्वतःच पडतो, याचं हे एक जिवंत उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. शेवटच्या सांजामध्ये सौदी काय म्हणतात पहा. बट इवन इन द डाईंग फिअर, बट इवन इन हिज डाईंग फिअर, वन ड्रेडफुल साऊंड could the rover hear. One dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil blow was ringing his knell. काय म्हणतात सौदी? Let's see. Even though Sir Ralph is frightened as the ship sinks, he can hear the terrifying sound of his death bell. He is hearing the sound of that bell, which is supposed to be the sound of his death bell, which the devil blew is rising with the Inchcape bell. That means as if the devil himself is blowing that bell for Sir Ralph. And that sound is being heard by Ralph at this situation. काय म्हणतात सौदी या ठिकाणी? सौदी म्हणतात but even in his dying fear, तो जाता त्या मरणाच्या भीतीदायक प्रसंगामध्ये अडकलेला आहे. वन ड्रेडफुल साऊंड द रोवर हिअर, त्याला एकच आवाज या ठिकाणी जणू काही ऐकू येतो आहे. तो एकच आवाज त्याला ऐकू येत आहे, अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकॅप बेल. ती जी इंचकॅप बेल सर राल्फनी कापली होती, जी गर्गलिंग करत खालती गेली होती, जणू काही समुद्रातनं तो डेव्हिल ती इंचकॅप बेल याच्या मृत्यूच्या वेळेस, जसं आपण नेल या शब्दाचा अर्थ पहिले पाहूया. नेल म्हणजे या ठिकाणी नेल म्हणजे द साऊंड ऑफ अ बेल रनिंग स्लोली आफ्टर डेथ ऑर ॲट फ्युनरल अनाउन्समेंट्स ऑफ डेथ. मित्रो, आपल्याकडे अशी प्रथा आहे, जसं या ठिकाणी मृत्यूच्या वेळेस ती एक बेल वाजवण्याचा प्रथा आपल्याला दिसते आहे. मित्रो, आपल्याहीकडे ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीची अंतयात्रा काढली जात असते, त्या अंतयात्रेमध्ये आम्ही त्याची अंतयात्रा वाजत गाजत काढत असतो. त्याही ठिकाणी आम्ही बँड लावत असतो की जेणेकरून जो व्यक्ती जातो आहे त्या व्यक्तीला वाजत गाजत न्यावं. असं नेहमीच म्हटलं जाते की माणूस येताना रडत रडत येत असतो, पण जात असताना असं कार्य करून जावं की लोकांच्या डोळ्यातनं अश्रू आली पाहिजेत, आणि म्हणूनच त्याला वाजत गाजत नेण्याची प्रथा आपल्याकडे पण दिसते आहे. या ठिकाणी कशा पद्धतीने मांडल्या जाते आहे. बट इवन इन हिज डाईंग फिअर वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोवर हिअर. त्याला तो आवाज त्या ठिकाणी ऐकू येत आहे की जणू काही तो डेव्हिल समुद्रातनं त्याच्याकरता ती इंचकॅप बेल वाजवून राहिलेला आहे, जे द्योतक आहे त्याच्याही मृत्यूचं. सर राल्फ ज्यांनी ते दुष्कृत्य केलं होतं, त्या दुष्कृत्यामुळे त्याला कुठेतरी या ठिकाणी पुन्हा एकदा मरत असताना त्या बेलचा आवाज पुन्हा एकदा त्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळतो आहे. आणि हीच आमच्या आयुष्याची आयरनी असते, ज्याला आपण म्हणतो की जसं आपण दुसऱ्यांकरता करतो तसंच आपल्या संदर्भात सुद्धा होत असते.
आणि मित्र हो, असं म्हणायला हरकत नाही की आफ्टर रीडिंग दिस पोएम वी कॅन से दॅट द पोएम गिव्स अस अ मेसेज दॅट दोज हू डू रॉंग थिंग्स विल मीट विथ ड्यू पनिशमेंट. जे लोक, ही कविता वाचल्यानंतर आपल्याला हा संदेश प्राप्त होतो की जे लोक दुसऱ्यांकरता अशा पद्धतीच्या चुकीच्या गोष्टी करतात, त्याच गोष्टी त्यांच्याही संदर्भात घडत असतात, तीच त्यांची पनिशमेंट असते. दिस इज आल्सो द थीम ऑफ द पोयम. इन शॉर्ट, वी कॅन से दॅट ॲज यू सो सो शाल यू रीप. जसं पेराल तसंच आपल्याही संदर्भात घडण्याची शक्यता असते. ही नशीब, ज्याला आपण फेट म्हणतो, ते फेट, ते नशीब, ते आपल्या संदर्भात घडवल्याशिवाय राहू शकत नाही. आणि फ्रेंड्स, इन अवर नेक्स्ट पिरियड, ही कविता या ठिकाणी आपली संपते आहे. इन द नेक्स्ट पिरियड वी विल सी सम ॲक्टिव्हिटीज रिलेटेड टू दिस पोएम. या कवितेच्या संदर्भात आपल्याला विविध प्रकारातल्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या या नवीन सिलेबसमध्ये दिल्या गेलेल्या आहेत, त्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला या ठिकाणी आपण बघणार आहोत. आपल्या नंतरच्या पिरियडमध्ये आपल्याला आजच्या या पिरियडच्या संदर्भात किंवा या कवितेच्या संदर्भात कुठले प्रॉब्लेम्स असतील, इफ यू हॅव सम प्रॉब्लेम्स और क्वेश्चन्स रिलेटेड टू दिस पोएम, you can contact me. My number is flashing on your screen. Kindly note it down and do call me for your difficulties. Thank you.